Hello friends, good morning. My name is Kansara Maitri and my today's topic is translation. Let's start. Long, long ago, a Zulu hunter was sitting under a tree. ઘણા સમય પહેલા જુનુ નામનો શિકારી ઝાડની નીચે બેઠો હતો. His name was Idi. તેનું નામ ઇદી હતું. He saw a large herd of deer grazing in the lush green meadow. તેને લીલાછમ ઘાસના મેદાનમાં હરણોનું મોટું ટોળું ચરતા જોયું. He said to himself, તેને પોતાની જાતને કહ્યું, These deer are really wonderful. આ હરણ ખૂબ જ અદ્ભુત છે. But I have to run a lot to catch one of them. પણ મારે તેમાંથી એકને પકડવા ખૂબ જ દોડવું પડશે. Can't there be an easy way to get one? શું એકને મેળવવાનો કોઈ સરળ રસ્તો ન હોઈ શકે? Suddenly, અચાનક, he saw a female cheetah crawling silently closer to the grazing animals. અચાનક તેને ચરતા પ્રાણીઓની નજીક માદા ચિત્તાને પીઠ ઘસેડીને જતા જોઈ. Then she leapt and caught the deer. પછી તેને કૂદકો માર્યો અને હરણને પકડી લીધું. After some time, her two young cubs came out of the brush. થોડા સમય પછી તેના બે બચ્ચા ઝાડીમાંથી બહાર આવ્યા. They all enjoyed their meal. તેઓ દરેકે પોતાનો ભોજનનો આનંદ માણ્યો. Eddie's eyes brightened. એદીની આંખો ચમકી ઉઠી. They sparkled with an idea. તેઓ એક વિચારથી ચમકી ઉઠ્યા. He envied the cubs. તેને બચ્ચાઓથી ઈર્ષ્યા થઈ. Can I be lucky as these beautiful cubs? શું આ સુંદર બચ્ચાઓ જેટલો ભાગ્યશાળી ન હોઈ શકું? They got their food without any effort. તેઓને કોઈ પણ જાતના પ્રયત્ન વિના તેમનો ખોરાક મળી ગયો. Can I have hunter like their mother? શું મારી પાસે તેની માતા જેવો શિકારી ન હોઈ શકે? He thought. તેને વિચાર્યું. He decided to catch a young cub and train it to hunt for him. તેને એક બચ્ચાને પકડીને પોતાની માટે શિકાર કરવા માટે ટ્રેનિંગ આપવાનું નક્કી કર્યું. Then I shall only say. પછી હું ફક્ત એમ જ કહીશ. Oh my dear, go and kill a deer for me. ઓ મારા વાલા, જાઓ અને મારી માટે હરણ મારી લાવો. My life will be very comfortable then. મારી જિંદગી ત્યારે કેટલી આરામદાયક હશે. He was quite pleased with his one idea. તે પોતાના આ વિચારથી ખૂબ જ ખુશ હતો. He decided to follow cubs and steal one. તેને બચ્ચાઓની પાછળ જવાનું અને તેમાંથી એકને ચોરવાનું નક્કી કર્યું. From his experience, Eddie knew that a cheetah never attacks men. એદીના અનુભવથી તે જાણતો હતો કે ચિત્તા ક્યારે માણસ ઉપર હુમલો કરતો નથી. Therefore, it was safe to steal a cub. તેથી બચ્ચાને ચોરવું સલામત વિચાર હતો. He followed the cheetah's family till evening. તેને ચિત્તાના પરિવારનો સાંજ સુધી પીછો કર્યો. At the sunset, the mother cheetah hid her cubs in a tree bush and left for a stream. સાંજના સમય માતા ચિત્તાએ તેમના બચ્ચાને ઝાડીમાં છુપાવી દીધા અને નાળા તરફ જતી રહી. Quickly, the hunter picked up his net and spear and ran into the bush. તરત જ શિકારીએ પોતાની જાળ અને ભાલો લીધો અને ઝાડીમાં જતો રહ્યો. He showed two tiny cubs. તેને બે નાના બચ્ચા જોયા. They looked at him with their bright eyes. તેઓ તેમની ચમકતી આંખોથી તેની તરફ જોઈ રહ્યા હતા. They were too young to run away. તેઓ ભાગી જવા માટે ખૂબ જ નાના હતા. He threw the net over them and the cubs were caught. એદી તરત જ ઝાડ ફેંકી અને બચ્ચા પકડાઈ ગયા. He needed only one cub, but he thought. તેને એક જ બચ્ચું જોઈતું હતું, પણ તેને વિચાર્યું, it is always better to have two slaves instead of one. આ તો સારું છે કે એક ગુલામ કરતા બે ગુલામ હોવા વધુ સારું છે. He raised them with him and hid them under a big basket. તેને
તેને તેમને ખેંચી લીધા અને એક મોટી બાસ્કેટમાં છુપાવી દીધા. ધ મધર ચિત્તા રિટર્ન આફ્ટર અ while. થોડા સમય પછી માતા ચિત્તા પાછી વળી. He did not find her cubs. તેને તેના બચ્ચા મળ્યા નહીં. He looked all around. તેને બધી બાજુ જોયું. First of all she became angry and jumped wildly. સૌ પ્રથમ તે ગુસ્સે થઈ ગઈ અને જંગલી રીતે કૂદી પડી. She sniffed all around. તેને બધી બાજુ સૂંઘી. But alas, she could not find her dear babies. પણ અફસોસ તેને તેના બાળકો ક્યાંય મળ્યા નહીં. At last she became sad and started crying. અંતે તે ઉદાસ થઈ ગઈ અને રડવા માંડી. She cried and cried for the whole night till the next evening. તે રડતી રહી બીજી સાંજ સુધી રડતી રહી. She cried and cried until her tears made dark stains down her cheeks. એ ત્યાં સુધી રડતી રહી કે તેના આંસુ તેના ગાલ ઉપર કાળા ડાઘ ન પાડી દે. She was still weeping. તે હજુ પણ રડી રહી હતી. At night the mother Chitta cried so loudly that she was heard by a wise man living in the village. રાત્રે માતા ચિત્તા એટલી જોશથી રડી કે ગામમાં રહેતા એક વૃદ્ધ માણસે તેનો અવાજ સાંભળ્યો. The old man understood what had happened. વૃદ્ધ માણસ સમજી ગયો કે શું થયું હશે. He immediately took his strong club and came out of his hut. તેને તરત જ પોતાનો મજબૂત સોટો ઉપાડ્યો અને ઝૂંપડીમાંથી બહાર આવ્યો. This old man's son was very wise. He loved animals and know all about them. આ વૃદ્ધ માણસ શન્નો તે ખૂબ જ બુદ્ધિશાળી હતો અને તે પ્રાણીઓને પ્રેમ કરતો હતો અને તેમના વિશે બધું જાણતો હતો. When Shanno found out the hidden cubs, જ્યારે શનોને છુપાયેલા બચ્ચા મળી ગયા, he know that it was Edi's wicked idea. આ ઈડી તે જાણતો હતો કે આ ઈડીનો જ દુષ્ટ આઈડિયા હશે. He got angry with Edie. તે ઈડી પર ગુસ્સે થયો. He rushed to the hut and shouted. તે ઝૂંપડી તરફ ગયો અને બૂમ પાડવા માંડ્યો. I hate you, Edie. Everybody of our tribe will hate you because you are lazy and wicked too. હું તને ધિક્કારું છું એડી. આપણા કુલના તમામ લોકો તને ધિક્કારશે કારણ કે તું આળસુ અને દુષ્ટ પણ છે. We know that the hunter was hunt with his own strength and skill. આપણે જાણીએ છીએ કે શિકારીએ તેમની કુશળતાથી અને તેમની શક્તિથી શિકાર કરવો જોઈએ. પણ but you are lazy hunter. પણ તું આળસુ શિકારી છે. You are a thief. તું ચોર છે. You have broken the rules of our tribe. ત્યાં આપણા કુળના નિયમો તોડ્યા છે. You have brought dishonor to the whole tribe. તે આપણા કુળનું અપમાન કર્યું છે. All the members of the hunter tribe got together. શિકારી જાતના તમામ સભ્યો ભેગા થયા. They decide to drive away Edie from their village forever. તેઓએ ઈદીને પોતાના ગામમાંથી હંમેશા માટે નીકાળી દેવાનું નક્કી કર્યું. Shanno took the cubs on his shoulders and returned them to their month. શન્નોએ બચ્ચાને ખભા ઉપર લીધા અને તેમની માતાને પાછા આપી દીધા. He showed that long weeping of the mother Chitta had stained her face forever. તેણે જોયું કે માતા ચિત્તાના લાંબા રુદનથી તેના ગાલ ઉપર હંમેશા માટે કાળા ડાઘા પડી ગયા હતા. થેન્ક યુ.